الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم جی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اور آپ کے آج کا تفسیر کا جو سبق ہے، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے ہیں معلوم، فمن فرض جس نے لازم کر لیا فیہن ان مہینوں میں الحج حج کو، فلا رفث پس وہ فحش گوئی نہ کرے، ولا فسوق اور نہ کوئی نافرمانی کرے، ولا جدال اور نہ جھگڑا کرے فی الحج دوران حج، وما تفعلوا اور جو بھی تم کرو گے من خیر بلائی سے، یعلمہ اللہ اس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ جانتا ہے، وتزودوا اور لے لو تم سفر خرچ، فإن خیر الزاد التقوی پس بہترین سفر خرچ ہے بچنا، واتقونی اللہ پاک فرماتے ہیں اور مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب اے عقل مندو، لیس علیکم جناح نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا یہ کہ تلاش کرو تم فضلا من ربکم اپنے رب جل جلالہ کی طرف سے فضل، فاذا افضتم پس جس وقت تم لوٹو من عرفات سے، فاذکروا اللہ پس ذکر کرو تم اللہ کا عند المشعر الحرامی اس گھاٹی کے پاس جو عزت والی ہے، وَاذْكُرُوهُ اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پاک جل جلالہ کا ذکر کرو، کما ہداکم جیسے اس نے تمہیں تعلیم فرمائی ہے، وَإِن كُنتم اور بے شک تھے تم من قبل ہی اس سے پہلے لمن الضالین گمراہوں میں سے، ثم افیضوا پھر واپس او من حیث افاض الناس اس جگہ سے جہاں سے لوٹتے ہیں لوگ، واستغفر اللہ اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پاک جل جلالہ سے معافی مانگو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پاک جل جلالہ غفور بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم مہربان ہے، فَإِذَا أَفَضْتُمْ جس وقت تم ادا کر لو مناسککم اپنے حج کے افعال، فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس ذکر کرو تم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ جیسے تم ذکر کرتے ہو اپنے باپ داداؤں کا، او اشد ذکر یا اس سے بھی زیادہ ذکر، فمن الناس پس لوگوں میں سے وہ بھی ہے من یقول جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا فی الدنیا دے دے ہمیں دنیا میں ہی، وما له فی الآخرۃ من خلاق اور نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، ومنہم ان میں سے وہ بھی ہیں من یقول جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا فی الدنیا حسنتاً دے ہمیں تو دنیا میں بلائی، حسنتاً وفی الآخرتی اور آخرت میں بھی حسنتاً وقنا عذاب النار بلائی اور بچا ہمیں عذاب النار دوزخ کے عذاب سے، اولئک وہ لوگ ہیں لہم ان کے لیے نصیب حصہ ہوگا مما کسبوا اس چیز سے جو انہوں نے کمائی ہے، واللہ سریع الحساب اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ حج اور عمرے کا کے احکام بتا رہا ہوں، اس سے پہلے آیات کریمہ میں حج اور عمرے کا ذکر تھا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کے لیے، اور اب حکم ہے الحج اشہر معلومات کے حج کے مہینے معلوم اور مقرر ہیں، شوال اور ذوی القعدہ کا مہینہ اور ذوی الحجہ کی 13ویں تاریخ تک، یہ تقریباً 2.5 مہینے ہیں جو حج کے مہینے ہیں۔ حج کے مہینے ہونے کا یہ معنی ہے کہ عید الفطر کا چاند نظر آ جانے کے بعد یکم شوال کو اگر کوئی شخص حج کا احرام باندھے تو اس کا یہ احرام باندھنا صحیح ہے، اور اگر اس سے پہلے حج کا احرام باندھے وہ مکروہ ہے، اور احرام باندھنے کے بعد جو احکام حج ہیں وہ اس پر لازم ہو گئے، ان پر اس کو عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں فمن فرض فیہن الحج پس جس نے ان مہینوں میں حج کو اپنے اوپر لازم کر لیا یعنی احرام باندھ لیا، تو اس کو ان چیزوں کی پابندی کرنا پڑے گی جن کا آگے ذکر ہے۔ نمبر 1 فلا رفث پس وہ فحش کوئی نہ کرے، رفث کے معنی ہے بے حجاب گفتگو کرنا، جیسے بسا اوقات میاں بیوی آپس میں
बेहिजाब बातें करते हैं, तो इहराम की हालत में इन बातों से के करने की भी इजाज़त नहीं है। और रफ़थ के माना बीवी के साथ हम-बिस्तरी होने के भी है, तो इहराम की हालत में हम-बिस्तरी भी नहीं कर सकता। नंबर 2, वला फुसूक का, और कोई नाफरमानी भी ना करे। जिस तरह नमाज में तकबीर तहरीमा कहने के बाद का पी नहीं सकता, बोल नहीं सकता, किसी को सलाम नहीं कर सकता और सलाम का जवाब नहीं दे सकता, चल फिर नहीं सकता, इधर उधर देख नहीं सकता। इसी तरह हज में इहराम है कि इहराम बांधने के बाद इस पर पाबंदियां लाजिम हो जाती है। मसलन सर नहीं डांप सकता, मूछें नहीं कटवा सकता, नाखून नहीं कटवा सकता, बदन के बाल दूर नहीं कर सकता, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता, खुशबू नहीं लगा सकता, जू नहीं मार सकता, मच्छर नहीं मार सकता, शिकार नहीं खेल सकता। नंबर 3, फरमाया वला जिदाल फिल हज, और ना झगड़ा करे हज के दौरान में। झगड़ना वैसे भी बुरी चीज़ है, मगर इहराम बांधने के बाद ज़्यादा गुनाह है। लेकिन हमने आंखों से देखा है कि नादान किस्म के लोग जब हिजर अस्वद के पास जाते हैं, हिजर अस्वद को गुस्सा देने का हर एक को शौक होता है, तो वहाँ एक दूसरे को घुंसे मारते हैं, धक्के देते हैं, जबकि ऐसा करना सख्त गुनाह है। क्योंकि हिजर हस्वत को गुस्सा देना बाज़ फुक़हा के नज़दीक सुन्नत है और बाज़ के नज़दीक पक्कत मुस्तहब है, और मोमिन के साथ लड़ना और धक्के देना हराम है। तो मुस्तहब फेल के लिए मुक्काबाजी होती है, जो सख्त गुनाह है। ये गुनाह तो है ही, लेकिन इहराम और काबतुल्लाह और मस्जिद हराम की वजह से ज़्यादा गुनाह है। वमा तफ़अलू मिन खैरिन, अल्लाह पाक फरमाते हैं, और जो भी तुम अच्छा काम करोगे, यालमहुल्लाहु, अल्लाह ताला इसको जानता है, सब कुछ अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु के इल्म में है, नेकियां भी, बदियां भी, इरादे भी। और बुखारी शरीफ की रिवायत में आता है कि यमन के कुछ हाजी घर से हज के लिए चलते थे, मगर सफर खर्च साथ नहीं ले जाते थे और कहते नहनुल मुतकल्लिमून, नहनुल मुतवक्किलून, हम अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु की ज़ात पर तवक्कल करने वाले हैं। अब ज़ाहिर बात है कि इंसान है, अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने इसके साथ पेट लगाया है, गर्मी सर्दी भी लगेगी, भूख प्यास भी लगेगी। तो घर से तो बड़े इखलास के साथ निकलते थे, पैसा वगैरह साथ नहीं ले जाते थे, मगर जब भूख लगती थी तो लोगों को तंग करते थे, इनसे मांगते थे। तो रब ताला जल्ल जलालुहु फरमाते हैं वतज़व्वदू, और जब तुम हज के लिए घर से जाओ, सफ़र खर्च कर लेकर जाओ, इन्न खैर ज़ाद तक़वा, बस बेशक बेहतरीन सफ़र खर्च ये है कि लोगों से सवाल करने से बचो। तुम जो रास्ते में मांगते फिरोगे, खुद भी परेशान हो गए और दूसरों को भी परेशान करोगे। इससे बेहतर है कि तुम घर से खर्च लेकर जाओ। ये कोई नेकी नहीं है कि घर से तो खाली हाथ चल पड़ो और रास्ते में लोगों को तंग करो। हज का शौक तमाम मुसलमानों के दिल में होता है, लेकिन बाज़ लोग हज के वास्ते लोगों से मांगते हैं कि मैं हज करना चाहता हूँ, मेरी इमदाद करो। तो इस सिलसिले में पहली बात तो ये है कि जब रब ताला जल्ल जलालुहु ने तुझे पैसे नहीं दिए और हज तेरे ऊपर लाजिम नहीं है, तो ना खुद मुशक्क़त में पड़ो और ना किसी को मुशक्क़त में डाल। ये ऐसे ही है कि कोई दीवाना ये कहे कि मैं गरीब हूँ और ज़कात नहीं दे सकता, तो मेरी इमदाद करो ताकि मैं मालदार हो जाऊँ और ज़कात दिया करूँ। भाई ये तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह किसी पर कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं, फितराना वाजिब नहीं, और वो लोगों से मांगता फिरे कि मेरी इमदाद करो ताकि मैं कुर्बानी करने और फितराना देने के काबिल हो जाऊँ, ये कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक पाक जल्ल जलालुहु ने तुझे कुर्बानी की तौफीक दी है तो कुर्बानी कर, और फितराना देने की तौफीक दी है तो फितराना देकर, अगर तौफीक नहीं है तो अल्लाह अल्लाह कर। इसी तरह हज का मसला है, और हज का मसला थोड़ा सा मुश्किल है, गौर से समझे। इंशाल्लाह कल हम हज के बाद ये हमारा सबक होगा। इंशाल्लाह कल हज की बाज़ मुश्किलात इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके आज का तफसीर का जो सबक है वो इख्तिताम पजीर पे पहुँच गया है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।